دیے کی لو جس کی مصنفہ عالیہ ہیرا کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کے افسانے خواتین ڈائجسٹ میں مسلسل چھپتے رہتے ہیں۔ انہی کا ایک خوبصورت افسانہ۔ میں نے بے چینی سے ریوالونگ چیئر کو گھما کر پہلو میں بدلا اور اصل میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میرا ارادہ اب یہاں سے اٹھ کر سیدھا گھر جانے کا تھا۔ میں گھر جا کر شاور لیتا، اتنی دیر میں خان بابا کافی اور کچھ اسنیکس لے کر آتے۔ میں کھاتا اور تھکے ہوئے ذہن اور جسم کے ساتھ بستر پر گرتا اور کچھ ہی لمحوں میں گہری نیند کی وادیوں میں اتر جاتا، جہاں خنک ہوائیں، حسین منظر، معطر فضا میری روح میں شانتی بھر دیتی۔ صبح جب میں بیدار ہوتا تو ایک مکمل طمانینت میرے اندر ہوتی۔ میں اٹھ کر اپنے پہلو میں لیٹی فضا مہران پر ایک نگاہ ڈالتا، جو چہرے پر کشن اور کشن پر اپنا بازو رکھے گہری نیند میں ہوتی۔ وہ اٹھ کر جاگنگ کے لیے باہر نکل جاتا۔ ایک اور بھرپور دن میرا منتظر ہوتا، مگر ایک تھکا ہوا بوجھل سانس میرے سینے سے نکلا اور کمرے کی فضا ٹھنڈی ہو گئی۔ میں ایک ماہر سائیکالوجسٹ ہوں۔ میرا اپنا چلتا ہوا کلینک ہے، جس کی ساکھ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس کی ساکھ کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ میرا شوق ہی نہیں، میری روزی بھی ہے۔ دروازہ کھلا، اقبال کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے پیچھے ایک اور چہرہ تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ایک ینگ اور گریسفل خاتون، جن کے بال شانوں پر پریشان تھے۔ انہوں نے میرے مقابل کی نشست سنبھال کر بیگ شیشے کی ٹیبل کی سطح پر رکھا اور دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ ان کے انداز میں ایک اضطراب، ایک بے چینی سی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی انگلی سے بائیں ہاتھ کے ناخن کو کھرچ رہی تھی۔ ان کا انداز غیر محسوس سا تھا۔ میں پیشہ ورانہ انداز میں سب نوٹ کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں اقبال اسکواش کے گلاس لے آیا۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنٹ ہے۔ اسکواش کا پورا گلاس انہوں نے 4 گھونٹوں میں خالی کیا۔ اس دوران میں فیس ریڈنگ کرتا رہا۔ میں پہلا سوال ہمیشہ مریضوں پر چھوڑتا ہوں، اور اگر اسکواش پینے کے بعد خاموشی کا وقفہ طویل ہو جائے، میری فیس ریڈنگ مکمل ہو جائے، تو میں سوال کرتا ہوں۔ خاتون ایک اضطراب، ایک تذبذب کا شکار تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کی سلطنت کے تخت پر میں برجمان ہوا اور اقبال کی لائی ہوئی فائل کھول کر خاتون کی جانب دیکھا۔ ان کا نام زینب ابتہاج تھا۔ میں نے فائل پر سرسری سی نگاہ ڈال کر صفحہ پلٹا۔ اس پر زینب ابتہاج نے اپنے بیگ پر ہاتھ رکھا۔ ان کا اسٹائل اٹھنے اور اٹھ کر جانے کا تھا۔ میرے خیال میں میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں صفحہ پلٹتے ہوئے چونکا اور نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ وہ خود سے ہی ہم کلام تھیں۔ میں نے فائل بند کر دی۔ آپ کو یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ میں نے بے تکا سوال کیا، مگر اس کی گہرائی میں جانتا تھا۔ شادیہ افتخار نے۔ بے ساختہ مجھے دیکھ کر ان کے منہ سے نکلا اور میں چونک گیا۔ میرے کلینک کا ایک مشہور کیس۔ پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ میں نے دونوں بازو چیئر کے بازوؤں پر رکھے اور دھیرے سے انہیں ہلایا۔ ہاں، ان کے اندر ایک سماوی سی کیفیت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس لیے کہ آپ بھی ایک مرد ہیں۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ مرد کی ناانصافی کو اس کا حق سمجھا جاتا ہے۔ انصاف کیسے ملے گا؟ مرد تو ایک آہنی وجود ہوتا ہے، جو چاہے مرضی کرے، کسی کا استحصال کرے، کسی کو بخشے، کس کو نوازے۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ رک گئی، نشست سے ٹیک لگا کر پھر اضطرابی انداز میں ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ ان کی نظر میں عورت کی نہیں، محبت کی نہیں، گھر کی نہیں، اپنے دل کی، اپنے جذبوں کی اور اپنے آپ کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک حاکمیت پسند مرد کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ان کے چہرے پر ایک دبی سی تلخی تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور وہ مسلسل بول کر دل ہلکا کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ میں فائل کھول کر ان کے شفاف صفحے پر پوائنٹ لکھتا جا رہا تھا۔ زینب ابتہاج ایک مرد کی زیادتی کا شکار تھی۔ وہ مرد کون تھا؟ ان کا بھائی، ان کا والد، یا پھر شوہر؟ میں اگلا سوال پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ خود ہی سانس بھر کر کہنے لگیں، شادی سے پہلے باپ کے احکام، یہ کرو وہ نہ کرو، اور پھر بھائی کی حاکمیت،
ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، شادی کے بعد شوہر کی خدائی، کیوں ان کا انداز ہذیانی ہو رہا تھا۔ یہ مرد محبت نفس کے لیے کرتا ہے، محبت کی اہمیت کو کوئی نہیں جانتا۔ زندگی میں محبت نہ ہو تو کیا رہ جاتا ہے؟ خشک، بنجر، بیابان، ویران گھر میں کیا ہو سکتا ہے اگر محبت نہ ہو تو؟ گویا شادی شدہ تھی مسز زینب ابتہاج۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ بزنس، دھیمے سے تھکا ہوا لہجہ، ستا ہوا چہرہ۔ میں نے فائل میں لکھتے ہوئے نگاہ اٹھائی، بھیگی ہوئی مسکان۔ ان کے روپے پیسے کو تنگی نہیں تھی۔ گھر بھی اچھا ہوگا، جب شوہر بزنس مین ہے تو پھر اولاد کا سکھ بھی ہوگا۔ پھر ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ میں نے قدرے الجھتا ہوا سوال کیا نہیں۔ میں ایسا طرز عمل کرتا تھا کہ مریض خود اپنے مرض کے متعلق بتائے اور میں علاج تجویز کروں۔ فی الحال انہیں ٹرنکولائز کی ضرورت تھی، یا کسی ڈپریشن ٹیبلٹ کی، یا پرسکون نیند کی۔ ان کا اضطراب اور اذہلال نمایاں تھا۔ مرد محبت کی اہمیت سے واقف کیوں نہیں ہوتا؟ عجیب سی یاد تھی اس کے چہرے میں۔ میں نے قلم رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر کے ان پر تھوڑی ٹکا کر بھرپور انداز اپنایا۔ حالانکہ چاہت، اطمینان، سکون، دل اور محبت مکان کو گھر بناتے ہیں۔ اگر گھر ان چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، اور مکمل گھر بچوں کی تربیت پہ گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر بچوں کی تربیت میں جھول رہ جائے تو کیا ہو؟ کہتے کہتے انہوں نے میری جانب نگاہ کی۔ اس زیرک نگاہی اور دور اندیشی پر میں انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ آج یا کل وہ بولنے کے موڈ میں تھی۔ میرے سامنے ہی، حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ میرا مسئلہ تم حل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم مرد ہو اور یہ معاشرہ مردوں کا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی ہوں، ان کی رگوں میں بہتے لہو میں محبت شامل کر دینا چاہتی ہوں۔ اگر میں خود سے ہوئی بے انصافی پر پہلوتنی کر بھی لوں تو بھی میری اولاد مجھے جھوٹا کہتی ہے کہ ہمیں دوگلی زندگی نہیں چاہیے ماما، ہمیں اپنے طور پر زندگی گزارنے دیں، ہم خود سے تجربہ کریں گے۔ احسن ہنستا ہے اور ماریا چپ رہتی ہے۔ میں کہتی ہوں محبت کا تجربہ ان کی شخصیت میں دراڑیں ڈال دے گا، مگر ان کا باپ اولاد کو ماں سے نہیں، باپ سے بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ انہیں صرف روٹی، کپڑا، مکان، آسائشات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذہنی تربیت، روحانی سکون، جسمانی راحت یکساں چاہیے۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بول رہی تھی۔ میں اب ہتھیلی پر اپنا چہرہ ٹکائے انہیں سن کر دل پر محسوس کر رہا تھا۔ زینب ابتہاج کے چہرے پر سوز و گدا یکساں انداز میں تھا۔ ان کا باپ یہ سب نہیں سمجھتا۔ پیسہ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے، دھیان، خیال، توجہ بچوں کو نکھار دیتی ہے، مگر ابتہاج، ان کی آنکھوں میں پانی بھر رہا تھا۔ وہ میرے دل میں اس عورت کے لیے گداز کس قدر باغ تھی۔ ان کا مسئلہ اپنا نہیں اولاد کا تھا، اور اپنی اولاد کے لیے وہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آئی تھی۔ کتنی عظیم، اور میں تو ہمیشہ سے ہی عورت کی عظمت کا قائل تھا۔ اولاد ماں باپ کا اثاثہ ہوتی ہے، اثاثہ بکھر جائے تو خالی دامہ ہوں گے ہم لوگوں سے کوئی جواب طلب نہیں کرے گا، مگر ہم خدائی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اس کے سامنے کیسے سر اٹھ جب وہ پوچھے گا تم نے اولاد کی تربیت کیسے کی، اپنا وقت کہاں گزارا، اور کہتے کہتے تذبذب کے سے انداز میں انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر بیگ پر ہاتھ رکھا، اسے اٹھا لیا۔ میری توجہ کا ارتکاز بھی بہک گیا۔ میں قدرے چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، حالانکہ میں جانتی ہوں میرے مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں سوائے ابتہاج کے، مگر شادیہ افتخار کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا، میرے مسئلے کا یقین دلایا تھا حل ہو جائے گا، مگر غائب دماغی سے کہتے کہتے انہوں نے سر اٹھایا اور کچھ الجھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا۔ مگر میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ وقت کا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ مسز ابتہاج، ایک منٹ۔ میں قدرے آگے ہوا۔ میرے پاس ایک پریشان حال ماں اور پرتفکر بیوی کا علاج ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اچنبھے کے سے انداز میں مجھے دیکھنے لگی، ایسے کہ مجھے کیس ہسٹری تیار کرنے دیں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر آپ کا مسئلہ، آپ کی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ 1 ماہ کے اندر؟
تحیر उनके लहजे से जाहिर था। जी 1 माह में। मैं पुरयकीन अंदाज में मुस्कुराया। मेरी जानिब गायब दिमागी से वो देख रही थी। अगर मेरा मन है तो मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत होंगी। वो सर झुकाकर उन्होंने कुछ सोचा और फिर खड़ी हो गई। मैं चलती हूँ। शॉपिंग का कहकर निकली थी। आप मुझे अगली मुलाकात का वक्त दें तो बेहतर होगा। मैंने कागज़ घसीट कर अगली मुलाकात की तारीख दे दी। अगले सफ़े पर मैंने एक डिप्रेशन टेबलेट का नाम लिखा। अगली मुलाकात तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। एक निगाह पर्ची पर डालकर उसे भी उठाकर बैग में रख लिया उन्होंने और बाहर चली गई। मैं यानी एक माहिर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहरान नकवी चेयर बैग से टेक लगाए उन्हें जाता देखता रहा। ताहम मेरा जहन मुतहरिक था। अगली दफ़ा मतलूबा तारीख को वो आ गई। अगरचे मुझे उम्मीद नहीं थी। वो मुझे कदरे रिलैक्स और फ्रेश लगी। लाइट ब्राउन कपड़ों में आप शुरू से मुझे अपने बारे में बताएं। शुरू से वो कदरे चौंकी, आंखों में उलझन वाले थी। मगर मसला तो आज और आने वाले कल का है, मगर इसकी जड़ें गुजरे कल से पैवस्ता हैं, मैंने कहा। उनकी आंखों में इस्तराब की लहर सी उठी और एक गहरा सांस लिया। गोद में रखा बैग कारपेट पर रखकर उन्होंने दोनों हाथ फिर से इस्तराबी अंदाज में एक दूसरे में पैवस्त कर लिए। हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें और 3 भाई। मेरा नंबर 5वां था। मेरे बाबा और अम्मी बहुत अच्छे थे। मोहब्बत उनके वजूद से फूटती थी। बोलते तो यूं लगता जैसे लफ्ज़ों के फूल हों। अम्मी और बाबा ने हम सब बहन भाइयों से यकसा और एक जैसी मोहब्बत की। ज़माने की ऊंच नीच, अच्छा बुरा, तहजीब, तकरीम, इज़्ज़त, ज़िल्लत, सब के मायने और मफ़हूम सिखाए। ज़िंदगी गुजारने का असूल और ज़वाबित, रवैये, लहजे और ताउन के तरीके बताकर हमें एक अच्छा इंसान बनाया। हमें अपने बाबा और अम्मी की तरबियत पर मुकम्मल फ़ख्र है। काश वो इस ज़िंदगी में होते तो शायद ये सब ना होता। बोलते बोलते मिसेस ज़ैनब इब्तिहाज का लहजा आबदीदा होने लगा। मुझे शायद किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका गला खुश्क हो रहा था। मैंने टेबल की शफाफ सतह पर रखा गिलास उनकी जानिब बढ़ाया, जिसे वो एक ही घूंट में पी गईं। उनके अंदर बबूल प्यासे थे। मैं फेस रीडिंग के साथ साथ हमतन गोश भी था। उनकी हर हरकत, हर अंदाज से मैं जांच और परख रहा था। ये एक मुख्तलिफ नौइयत का केस था। बच्चों की नफ्सियात वालिदैन से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। काश ये बात इब्तिहाज समझ सकते या उनको कोई समझा सकता। मेरे वालिद, काश वो जिंदा होते। मिसेस इब्तिहाज का लहजा बार बार भर रहा था। जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। जिंदगी की शाहराह पर एक बार जिस रास्ते से गुजर जाएं, वहाँ से फिर हम नहीं गुजर सकते। हमें बच्चों के बचपन में उन्हें एतमाद सिखाना है, जवानी में यकीन, ताकि वो ख्वाब गफलत में ना रहे। मिसेस इब्तिहाज बोली, आपकी लव मैरिज है? मैंने अचानक सवाल किया। नहीं। वो जो अपने नाखून से टेबल की सतह खुरच रही थी रुक गई। खानदान में शादी हुई है? मैंने फिर सवाल किया। जी। वो धीरे से बोली। आपकी पसंद से? मैंने पूछा। नहीं। उन्होंने एक गहरा सांस लेकर सर उठाया। ओह, मैंने गहरा सांस लिया। मगर मेरे शौहर की पसंद है। वो जल्दी से बोली। आपकी क्यों नहीं? मैंने बर्जास्ता सवाल किया। मैं मामू के घर करना चाहती थी। मिसेस इब्तिहाज बोली। मैंने एक बार फिर गहरा सांस लिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शादी से पहले की बात थी, बस एक ख्वाब, एक आइडियल, एक ख्वाहिश। मगर जब इब्तिहाज से शादी हुई तो सब कुछ ठीक हो गया। इब्तिहाज ने अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में सारे तकाज़े पूरे किए, मगर अब उनका रवैया समझ से बाहर है। ना मेरे लिए उनके पास वक्त है, ना ही बच्चों के लिए। बच्चे उनकी तवज्जो और मोहब्बत के बगैर उलझते जा रहे हैं। उनका प्यार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा बेशक ज़रूरत है, मगर मोहब्बत भी मुसल्लम है। उनका लहजा जज्बाती हो गया। मैं उन्हें देखता रहा, गोया इब्तिहाज साहब अब बदल गए हैं। अब क्यों? शुरू से वो ऐसे नहीं थे? मैंने फिर पूछा। नहीं, वो बहुत अच्छे थे। अपने प्यार और तवज्जो और एहसास से उन्होंने हम सबको समेट रखा था, मगर अब उनका रवैया अजीब समझ से बाहर है। वो बेबसी से बोली। आपने वजह जानने की कोशिश की?
मैंने फिर पूछा। हाँ की थी, मगर आंखों की अजनबियत, खामोश उलझन आमेज रवैया, रातों को देर से आना, बच्चों से किसी दिलचस्पी का इजहार करना, बल्कि दुरुस्त रवैया अख्तियार करना, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। वो आहिस्ता से बोली। इस बात को कितना अरसा हो गया? मैंने एक और सवाल किया। तकरीबन 1.5 बरस। वो धीमे लहजे में बोली। मैं पेपर पर लिखता गया। मैं केस हिस्ट्री अपने तौर पर मरीजों से मुलाकात के दौरान तैयार कर लेता हूँ। ताहम यह काम सारा का था जिसको मैंने इस काम के लिए रखा हुआ था। टाइम ख़त्म हो गया। मिसेस इब्तिहाज को भी जाना था। वो चली गई। मैं आइंदा के लिए पॉइंट्स लिखने लगा। अगली मुलाकात पे वो कदरे मुतमहिल थी, कुछ उदास, कुछ अफसरदा। मैंने उनका जायजा लिया। वो टेबल की सतह को नाखून से खुरचती लफ्ज़ों को समेट रही थी या कुछ और बताने के लिए क़ुव्वतों को मुज्तमा कर रही थी। मिसेस इब्तिहाज, आप अपने शौहर का एड्रेस देंगी? मैं अचंभे के से अंदाज में वो अचंभे के से अंदाज में मुझे देखने लगी। नहीं, इस मुलाकात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए उन्हें डॉक्टर साहब। वो घबरा गई। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, कांस्टेबल नहीं जो उनके सामने जाकर उन्हें हैंड्स अप कराऊं और दफ़ा बताकर उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल पहुंचा दूं। मेरे भी कुछ असूल और ज़वाबित है। राजदारी शर्त होती है। दोस्ताना मरासिम के साथ हम मसले हल करते हैं, मैंने कहा। मगर वो तजब्बुब से मुझे देखने लगी। उनसे मिले बगैर मसला हल नहीं हो सकता। मैंने कलम होल्डर में चेक बेयर से टेक लगा उन्हें देखा। इनसे क्या पूछेंगे आप? उनका लहजा परेशान सा था। कुछ नहीं, सिर्फ दोस्ती करूँगा और बस। मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में उन्हें देखा। दोस्ती? उनके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो किसी को भी दोस्ती के काबिल नहीं समझते। वो तो बस पैसा बनाने की मशीन है। उन्हें अपने फितरी तकाज़ों का पता है। वो ये जानते हैं ये उनका हक है और दूसरों के हकूक़ क्या है ये नहीं जानते। गैर मरई नुक्ते पर निगाह मरतकज़ किए वो धीरे धीरे बोलती जा रही थी। मेरी तमाम तर हसियात उनकी जानिब मुतवज्जह। बीवी के तकाज़ों की उन्हें फ़िक्र नहीं। औलाद क्या चाहती है उन्हें मालूम नहीं। बीवी और बच्चों में फ़र्क होता है। बीवी खामोश रह सकती है मगर बच्चे रिएक्ट करते हैं। उम्र का एक हिस्सा ऐसा होता है जहां हमें बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों की वजह से भी सोचना पड़ता है। मगर वो लफ्ज़ उन्हें सुन रहा था और सोच रहा था इलाज की इन्हें नहीं इनके शौहर को ज़रूरत है। और इनके शौहर? जिन औरतों ने घर बसाना हो वो गुजारा कर लेती हैं। मैंने तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद हर्फ शिकायत बुलंद नहीं किया। मगर अब लगता है मेरे आसाब शल हो गए हैं। बर्दाश्त जवाब दे गई है। बच्चों के सवालात मुझे मुजरिम बनाते हैं और मेरी खामोशी महज सब्त करती है। मगर मैं क्या करूं? वो बेबसी से बोली। मिसेस इब्तिहाज, इस बात से आप वाकिफ़ है कि इलाज की आपको नहीं आपके शौहर को ज़रूरत है। मैंने ज़रा सा आगे होकर टेबल की सतह पर दोनों बाजू टिकाकर रिसान से उन्हें देखा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। मैं आपके पास क्यों आई हूँ? मेरे मसले का हल आपके पास नहीं, शायद किसी के पास नहीं है। उन्होंने बैग पर उंगलियां पैवस्त कर लीं। ये मेरा मसला है और इसे कोई नहीं सुलझा सकता। वो हतमी लहजे में बोली। आपके मसले का हल मेरे पास है। मैंने उनके मायूस और पुरमुजदा लहजे की जानिब उम्मीद की किरण रवाना की। वो सर उठाकर मुझे देखने लगी। सिर्फ मुझे अपने शौहर के ऑफिस का एड्रेस दे दें। वो सीधी होकर बैठी। वो बहुत बाशऊर सेहतमंद ज़हीन हैं। अगर उन्हें बीमारी या नफ्सियाती उलझन का हवाला दे दिया तो वो शायद नफ्सियाती मरीज़ ही बन जाएं, क्योंकि मर्द नफ्सियाती मसले को पागलपन गर्दानता है। और मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, ऐसे लोगों से डॉक्टर या मसीहा का हवाला दिए बगैर मिला जाता है और दोस्ती का रिश्ता सबसे ज़्यादा पायदार होता है। मिसेस इब्तिहाज गायब दिमागी से मुझे देखने लगी। अगर आप यकीन कर सकती हैं तो मुझ पर भरोसा कर लें। मैंने यकीनी अंदाज में उन्हें देखा। शायद उन्होंने यकीन कर लिया। बैग खोलकर एक कार्ड निकाला। कुछ देर तक उसके सुनहरी हुर्फों पर निगाहें दौड़ाती रहीं। फिर दाएं हाथ से वो कार्ड मेरी जानिब बढ़ा दिया। थैंक यू।
میں نے وائٹ اور گولڈن امتزاج کا کارڈ تھام لیا۔ میں اپنی اولاد کے ذہنی سکون کے لیے ایک اور رسک لے لیتی ہوں، ان سے اپنے لیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہہ کر کروایا تو کیا، بات تو یہ ہے بندہ خود ہمارے بارے میں اور ہمارے حوالے سے سوچے، ہمیں اہمیت دے۔ ان کا لہجہ بھیگنے لگا۔ میں نے نگاہ چرا لی۔ چند منٹ ایسے ہی گزرے، پھر وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر بیگ تھام کر باہر نکل گئیں۔ میں انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں سر جھکا کر کارڈ دیکھنے لگا۔ آئندہ کا لاہے عمل بنانے کے لیے اقبال کی ضرورت تھی۔ اقبال میرا دایاں بازو، باہر کے کام وہ ذمہ داری سے نپٹاتا تھا، انتہائی چاق و چوبند محنت اور لگن سے اپنا کام اپنی ذمہ دارانہ انداز میں کرتا تھا۔ اس کے اندر ایک مکمل سائیکالوجسٹ بننے کی صلاحیت تھی اور وہ اسی مقصد کے لیے میرے پاس تھا۔ ایسے لوگوں کو سکھانے میں مزہ آتا ہے۔ اقبال کی دی ہوئی معلومات ہدایت کے مطابق شام 6 بجے نیشنل پارک کے سامنے میں نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا۔ وہ پرجوش لڑنے کے انداز میں اترے، اپنی گاڑی کو دیکھنے لگے، کہاں لگی، کہاں ڈینٹ پڑا اور کہاں سے رگڑ لگی۔ کلر کھرچا گیا۔ اتنی دیر میں گرم جوشی انداز میں بھی اترا، خندہ پیشانی سے ان کی جانب بڑھا، ایک لمحہ رکا، ٹھٹکا اور پھر ہاتھ پھیلا کر ان کی جانب بڑھا۔ ابتہاج تم یہاں؟ وہ جو مجھے گھور رہے تھے ٹھٹکے، اتنی دیر میں ان کے گلے لگ چکا تھا۔ میں محسن تیرا اسکول فیلو، خدا جھوٹ کی معافی دے، مگر علاج کے لیے بس ایسے ہی چھوٹے موٹے جھوٹ رابطے پیدا کر لیتے ہیں۔ محسن وہ سوچنے کے انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ ہاں، تم سے 1 سال سینئر تھا، 9th میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ میرے گرمجوش انداز سے وہ قدر متاثر ہوئے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے ملایا اور اگلے چند لمحوں میں ہم دونوں اسکول کی باتوں کو یاد کرتے پارک کے اندر داخل ہو گئے۔ اگلے چند لمحوں میں ہم دونوں بہت فرینک ہو گئے۔ جاگنگ کرنے کے بعد ہم دونوں باہر نکلے تو ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ آئندہ کی ملاقات طے ہو چکی تھی اور ہم دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ دوستی کرنے کا میرا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میرے خیال میں پرخلوص دوستی کے لیے الگ الگ شرائط ہوتی ہیں، مگر میرا نقطہ نگاہ علاج تھا، اس لیے میرا طریقہ کار ذرا مختلف تھا۔ تاہم نگاہ علاج تھا۔ تاہم ابتہاج سے مل کر مجھے لگا وہ انتہائی باشعور سمجھدار ہے۔ انہوں نے اپنا بزنس انتہائی بہتر اور مؤثر انداز میں اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والا ایک سلجھا ہوا شخص۔ پھر مسز ابتہاج کی الجھنیں، فکریں، پرتفکرانہ انداز۔ پہلی ملاقات کا تجزیہ کرتے ہوئے میں نے سوچا، دوہری شخصیت؟ میرے ذہن میں دھماکہ ہوا، مگر کس کی؟ میں نے سر جھٹکا۔ مسز ابتہاج کی یا مسٹر ابتہاج کی؟ مجھے مغصے کا شکار ہونا پڑا۔ نہیں، میں نے سر جھٹکا۔ پہلے مجھے ابتہاج سے چند اور ملاقاتیں کرنی چاہیے، پھر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون دوہری شخصیت کا شکار ہے۔ علاج کس کا ہونا چاہیے؟ میں نے فائل میں کچھ پوائنٹ نوٹ کیے، فائل بند کر دی، بیڈ کی جانب دیکھا۔ فضا محو خواب تھی۔ گھڑی پر نگاہ کی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ میرے دیر سے آنے، رات دیر تک جاگنے کی عادت سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ اگر باخوشی نہ بھی تھی تو بھی کرنا ہی پڑتا، میرا کام ہی ایسا تھا۔ کلینک میرا اپنا ذاتی تھا، رات گئے تک بیٹھتا تھا، درمیان میں 2-3 گھنٹوں کا وقفہ کرتا تھا۔ آرام اور دوسرے کاموں کے لیے میرے گھر کا چولہا اسی روزگار سے چلتا تھا۔ بچوں کے گھر کے فضا کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے تھے۔ فضا نے تو مونٹیسری اسکول میں بھی جوائن کر لیا تھا کچھ ماہ سے۔ میں ایک بھرپور انگڑائی لے کر کھڑا ہوا۔ اس وقت کافی کی طلب اور فضا کی کمپنی کی خواہش ایک ساتھ جاگی۔ میں اس پر ایک نگاہ ڈال کر کچن میں چلا گیا، تاہم دل میں خلش محسوس ہوئی۔ یہ زیادتی نہیں؟ کتنے دن محبت سے بات کیے، بچوں کے ساتھ دن گزارے۔ میں کافی لے کر لان میں آ گیا۔ یہ ویکینڈ بیوی اور بچوں کے نام۔ میں ریلیکس ہوا۔ ہر زیادتی کی تلافی ہوگی فضا ڈارلنگ، ذہن میں پلاننگ کرتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھر کر میں دھیرے سے مسکرایا۔ اگلے دن کلب پہنچ گیا۔ توقع کے مطابق ابتہاج وہاں اسنوکر کھیلتے ہوئے ملا کے ساتھ۔ اس کا چہرہ بڑا فریش اور مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا اس کا ٹائم
इस टाइम वो क्लब में स्क्वैश या स्नॉकर से लुत्फ अंदाज होता है, और ये जॉगिंग, ये तुम्हारी स्मार्टनेस का राज है। वो खिलखिलाकर हंस दिया। एक गेम खेल कर वो मेरी तरफ आया। बड़ी मसरूफ लाइफ है आपकी, मैंने कहा। हाँ, तौलिए से चेहरा और गर्दन खुश्क करने लगा। कुछ मसरूफियत होती है, कुछ हम बना लेते हैं। आप सुनाएं, आप यहाँ किधर? वेटर स्क्वैश के 2 गिलास ले आया। इतने अच्छे अच्छे दोस्तों की महफिल है, कंपनी इतनी अच्छी है, सोचा ज्वाइन कर लूँ मैं भी। मैं शरारत से हंसा। ऑफ कोर्स, इब्तिहाज ने ठंडे मशरूब का घूंट भरा। मेरे दोस्त, बिजनेस, ऑफिस, फाइलें, इतनी मसरूफियात, फिर जॉगिंग, क्लब की मसरूफियात, घर को वक्त कैसे देते हो? घर? उसके चेहरे पर तल्ख सा तासुर उभरा। हाँ, बेगम और बच्चे? मैंने फिर पूछा। हाँ हैं। वो रिलैक्स हुआ। बेगम भी हैं और बच्चे भी हैं, इनके लिए ही तो इतनी मेहनत की है। आराम से हैं वो। सोफे की पुश से टेक लगाकर तीखे अब्रू से मुझे देखा। आराम से हैं? हम भी। खिलखिलाकर हंसा। मैंने उसका साथ दिया, मगर उसका चेहरा, उसका जुमला मेरे दिल में खुप गया। आराम से हैं वो भी, आराम से हैं हम भी। ऐसी लाताल्लुक़ी, ऐसी बेनियादी या ऐसी बेफिक्री क्यों? भाभी कुछ कहती नहीं? मैंने स्क्वैश का गिलास होंठों से लगाया। नहीं, या तो इंसान समझौता कर लेता है या झगड़ा, फिर मफाद उन्हीं का है, मेहनत उन्हीं के लिए तो करते हैं। मैंने गिलास के अंदरूनी सिताह से उसे देखा। इब्तिहाज के चेहरे पर संजीदगी पर फैला रही थी। मुझे ऐसे खातून से ज़रूर मिलना चाहिए जो सिर्फ पैसे के लिए शौहर की मसरूफियत से समझौता कर ले, मैंने कहा। हाँ हाँ, आखिर कोई साइकोलॉजिस्ट जो हो, कोई नफ्सियाती नुक्ता निकाल लिया होगा। वो खिलखिलाकर हंसा। मैं भी हंसा। नहीं, सरसरी सी बात है। मैंने दीरक निगाही से उसे देखा। फिर अगले कई दिन तक वक्फे वक्फे से मैं इससे मिलता रहा, इसके रवैयों, लहजों को जांचता रहा, इसकी मसरूफियत को नोट करता रहा। वो घर में महज सोने के लिए ही जाता था। रात गए। सुबह वो वर्जिश करके नाश्ते के बाद 9 बजे तक निकल जाता ऑफिस के लिए। वीकेंड पर दूसरी मसरूफियात, मीटिंग, दोस्तों के साथ आउटिंग, गोकर और पुरतफक्कुर लहजा बिल्कुल ठीक था। उसकी परेशानी और जहनी उलझनें बिल्कुल दुरुस्त थीं। मगर क्यों? अगर इब्तिहाज को कोई शिकवा, कोई शिकायत बीवी से है तो उससे करे। घर से लाताल्लुक़ी इख्तियार करना किसी मसले का हल नहीं। और इतनी तवील लाताल्लुक़ी, मैं उलझ गया। और मेरा मसला, मेरे पेशे का तकादा, इसी उलझन को सुलझाकर आराम। इब्तिहाज की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की भी नहीं थी। ये मैं बात की अगली चंद मुलाकातों में मालूम कर लिया। मगर इस सनफ से वो दूर ही रहता था, बल्कि लिए दिए रहने वाले अंदाज में इस सनफ से बात करता था। क्योंकि मैं इस मसले को सुलझा रहा था, इसलिए बार बार इससे टकरा रहा था। मुझे उसका स्टाफ देखकर हैरत हुई। फीमेल का साया भी नहीं था। इधर उधर चाको चौबंद स्टाफ दही से अपने काम कर रहा था। मैं दिल ही दिल में उलझ गया। हालांकि इब्तिहाज अच्छी शक्ल और सूरत का पुरकशिश बंदा था। फिर इसका मजबूत कसरती जिस्म, ग्रेसफुल लिबास, डैशिंग अंदाज, वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। यह ऑफिस कोलीग होती तो उस पर आसानी से डोरे डाल सकती थी। मैं गुजरते दिनों के साथ और उलझता ही जा रहा था। ऐसा शानदार मुकम्मल शख्स किस तरह से तन्हा अकेला जिंदगी गुजार सकता था? हालांकि मिसिस इब्तिहाज खुद बहुत खूबसूरत, नाइस, शाइस्ता और मिलनसार किस्म की ग्रेसफुल खातून थी, मगर इनसे भी लाताल्लुक था। क्यों? ऐसा कौन सा दुख, कौन सा रोग था जो इब्तिहाज को इस दर्जा अकेला कर गया था? मोहब्बत का दुख, मोहब्बत जो इब्तिहाज को मिली नहीं। इस गुमे गुश्ता मोहब्बत का शौक तो नहीं मना रहा। इसने बाकी मानदा जिंदगी में मोहब्बत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। मोहब्बत पर से उसका एतबार ही उठ गया हो। एतबार, मैं चौंक गया। सिगार मैंने एस्ट्रे में रख दिया। एतबार, मोहब्बत का एतबार, औरत का एतबार, जिंदगी का एतबार, या फिर हालात का एतबार? कहीं इब्तिहाज बेएतबारी का शिकार तो नहीं? वो एक और ग्राह पड़ी, अब उसे खोलना था। आजकल मैं भी खुद को कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। मुझे थकन रूह पर महसूस हो रही थी। हालांकि मैं बीमार था, ना बिखरा हुआ। मैंने इब्तिहाज से दोस्ती बढ़ा ली। इस वीकेंड पर मैंने इब्तिहाज को सी व्यू की दावत दे डाली और वो फारिग था या इसकी कोई मसरूफियत नहीं थी। बड़े दिल से इसने दावत कबूल कर ली। समंदर, साहिल समंदर मेरी कमजोरी है।
मैं यहाँ आकर घंटों बैठ सकता हूँ, मौजों से खेल सकता हूँ, मौजों में रह सकता हूँ। यहाँ आकर मेरा कथार्स भी हो जाता है, मैं गोया मुकम्मल हो जाता हूँ। समंदर के किनारे साथ साथ चलते हुए इब्तिहाज मुझे बता रहा था, और समंदर की लहरें हमारे कदमों से टकराती, पैरों के नीचे से रेत फिसलती हुई दूर तक ले जाती। हम सूरज के मुतवाज़ी चल रहे थे। सूरज मगरिब में डूब रहा था। उसकी जर्द किरणें समंदर की बैरूनी सतह पर साया फकन थी। जर्द और आसमानी रंग का गठजोड़ अजीब बहार दिखा रहा था। हम लोग शोर हंगामे से दूर सी व्यू के आखिरी किनारे पर विलेज के पास थे। विलेज से हम दोबारा कॉफी से लुत्फानंदोज हो चुके थे। इब्तिहाज, तुम्हारे जैसा बंदा अकेले कैसे जी रहा है? फैमिली से अलग थलग, सिनफे नाजुक से लाताल्लुक, मैंने अचानक ही सामने समंदर की सतह पर उछलती मौजों को देखते हुए कहा। वो चौंक कर मेरी तरफ देख रहा था। मेरी फैमिली है, उसने फौरन जवाब दिया। मगर फैमिली को तुम टाइम नहीं देते, मैंने बर्जास्ता कहा। मेरा पैसा उनका टाइम ही है ना, वो बेदिली से बोला। नहीं, मैं नहीं समझता। तुम इतने मुकम्मल होकर खुश्क बंजर रिश्तों से नाला और ज़ाब्तों कायदों से दूर जिंदगी गुजार रहे हो। क्यों? तुमने खुद पर कुछ दफात लगा ली हैं, कुछ क़यूद में मुब्तला हो। क्यों? बल्कि ज़िंदगी तो एक हंगामा खेजी, एक थ्रिल, एक। वो मेरी बात काटते हुए बोला। डॉक्टर साहब, उसने एक पत्थर उठाकर दूर हवा में उछाला। बल्कि नफ्सियात दां ढूंढ लिया होगा कोई मसला। वो खुलकर हंसा। नहीं, एक सरसरी सी बात है, मैंने कहा। मसलन? वो संजीदा हुआ। तुम्हारे जैसे मुकम्मल शख्स की जिंदगी मुकम्मल क्यों नहीं? मोहब्बत, मैंने आखिर कह दिया। वो चंद सानियों के लिए खामोश हो गया। हमारे दरमियान अब लहरों का शोर था। फिर उसने मेरी जानिब देखा। मोहब्बत बेएतबार होती है, मुझे उसका यकीन नहीं। उसका लहजा धीमा था। बस अब मैंने अपनी ज़िंदगी को एक दायरे में मुहित करके अपनी अलग दुनिया बसा ली है। शायद अब मुझे मोहब्बत की तलब भी नहीं है। मोहब्बत की तलब? मैंने रुख मोड़ कर उसे देखा। जर्द किरणें उसके चेहरे पर थीं, एक थकन, एक उदासी, एक वीरानी। सिर्फ मेरी दूरबीनी देख सकती थी। उसका दिल ग्लेशियर बन चुका था, बर्फ का ग्लेशियर, जहाँ मोहब्बत मदफून थी। क्यों? इसका मोहब्बत भरा दिल मोहब्बत का मदफन क्यों हुआ? मोहब्बत बेयकीन होती है, दुख देती है। मोहब्बत का डसा हुआ हूँ मैंने भी मोहब्बत की थी। जनूनी होकर इसको हिजर नहीं बनाया था, बल्कि असल बना लिया। मैं जनूनी था, और जनूनी अंधे होते हैं, ये देख ही नहीं पाते कि दूसरा क्या चाहता है, क्या तरजीहात हैं। मैंने भी मोहब्बत को पा लिया, और फिर मुझ पर उक़्दा खुला। वो मोहब्बत मेरी नहीं है, ये मोहब्बत बेएतबार है। वो तो किसी और का असील, किसी और का नसीब है। किसी और के नसीब की शबनम को मैंने अपने हिसार में ले लिया है। हम धीरे धीरे रेत पर चलते आगे बढ़ रहे थे। पीछे हमारे कदमों के निशान थे। सूरज आखिरी हद पर था। मुझे इसका लहजा बहुत टूटा हुआ, हरामा नसीब लगा। कौन थी वो? मैंने उसके पुरमुज्दा चेहरे को देखा। ज़ैनब, मेरी बीवी। मैं उछल ही तो पड़ा। कौन दोहरी शख्सियत का मालिक था? मगर मैंने कुछ कहना चाहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ तो वक्त की रेत हमारे कदमों बहुत दूर ले जा चुकी थी। हमारे 3 बच्चे हैं। मेरे बच्चों की खातिर मैंने उस औरत को बसा लिया, बल्कि बसा रहने दिया। मेरे बच्चे बिखर जाते। बस मैंने अपनी ज़ात से मोहब्बत का वर्क फाड़ दिया। सब कुछ बेबस, सब कुछ मोहब्बत नहीं है। बस मसरूफियत है, प्यार नहीं, प्यास है, कसक है, एक दर्द मुसलसल है। इब्तिहाज जाने किस ध्यान और ख्याल में था। फिर उसे अभी तक कथारस का मौका नहीं मिला था, या फिर ऐसा मुन्नस और गमगुसार पहली बार मिला था। वो मुझ पर खुलता चला गया। उस रोज़ उसने मुझसे बहुत सी बातें की, बहुत सी बातों से पर्दे उठाए। मैं लब बा मोहर बस सुनता रहा। बहुत सी बातों से पर्दे उठते रहे। वो दिल का बोझ हल्का करता रहा, और मैं अपनी फाइल मुरतब करता रहा। एक बात पूछूं इब्तिहाज? एक रोज़ मैंने उसके पास बैठे बैठे अचानक कहा। हम दोस्ती में बहुत आगे बढ़ चुके थे। कहो। उसने पास से गुजरते बच्चे के बालों को सहलाया, उसके गालों को छुआ और मुस्कुरा दिया।
ہم لوگ اس وقت نیشنل پارک میں بیٹھے تھے. میں اس سے ملاقات کے لیے اکثر ادھر ہی آ جاتا تھا. تم اس نظر اندازی میں بچوں کو متاثر کر رہے ہو. تمہاری ازواجی زندگی تو ہے ہی متاثر. میں نے ذہن میں لفظوں کا چناؤ کیا. بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ بے شک اچھی تعلیم ہوگی، مگر تمہاری عدم توجہ، غیر دلچسپی بچوں کے ذہن پر برے اثرات مرتب کرے گی. بچے ماں سے ہی نہیں، باپ سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کی نظریں سامنے برگد کے گھنیرے درخت میں تھیں، جہاں پہ شام ڈھلے پرندے قیام کے لیے اتر رہے تھے. ہاں میں جانتا ہوں، مگر میں ابتہاج کی بات کاٹتے ہوئے بولا. بچوں کے لیے سمجھوتا کیا ہے تو بچوں کے لیے، مگر کیسا؟ میں نے ایک پتا توڑ کر اسے کھیلنا شروع کیا. وہ عورت، ابتہاج نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے ٹوک دیا. ابتہاج، ایک بات اور، وہ عورت اب تمہاری بیوی ہے، تمہارے گھر میں ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے. تم نے اسے بچوں کی وجہ سے برداشت کر لیا ہے تو پھر محبت بھی دے ہی دو. وہ چپ ہو گیا. بچوں کے طفیل؟ وہ سامنے دیکھتا رہا. اور کیا تم نے اس موضوع پر اس سے بات کی ہے؟ میں نے پوچھا. نہیں. ابتہاج نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا. واٹ؟ میں اچھل کر سیدھا ہوا. تم نے اس موضوع پر بات نہیں کی تو پھر اتنا سب کچھ کیسے ہوا، کیسے ممکن ہوا؟ تم نے کیا دیکھا؟ اور میں نے حیران ہو کر پوچھا. اس کی کزن نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس شادی پر راضی نہیں تھی. خوب لڑی تھی گھر میں، نیند کی گولیاں بھی کھا لی تھیں. اس کا قدم باہر چلا گیا تھا اس کے ہجر میں. میں غصے میں اسے چھوڑ دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا. جب میں پیاسا ہوں کنویں کے قریب رہ کر تو وہ ترسے وصل کے لیے. پر ہاتھ باندھ کر اس نے اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیا. تم نے اس کی باتوں پر عمل کر لیا، یقین کر لیا، اور میں سکتے کسی کیفیت میں آ گیا. تو یار وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ اگر وہ مخلص ہے تو سچ بولے گی. اپنی کزن، اپنی بہن کا گھر کیوں تباہ کرے گی؟ کیا مفاد ہے اس میں اس کا؟ کیا وہ شادی شدہ تھی؟ میں نے پوچھا. نہیں. ابتہاج نے آہستہ سے کہا. اب ہوئی ہے اس کی شادی. اف. میں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا. میں ساری کہانی اب سمجھ گیا. میرا یہ دوست کتنے کچے ذہن کا تھا. کچھ لڑکیاں لالچی، حاسد اور کینہ توز ہوتی ہیں. وہ اپنے سے برتر کسی کو نہیں دیکھ سکتی. وہ کیسے چاہ سکتی تھی کہ اتنا بڑا بزنس مین اس کی کزن کے رشتے میں جائے. میں کیوں نہیں عیش کروں؟ بس ابتہاج کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ گیم کھیلا. مگر اس کی قسمت نے یاوری نہیں کی. ابتہاج نے اس کی باتوں میں آ کر طلاق نہیں دی بلکہ سمجھوتا کر لیا. اور میں نے سر گھما کر ابتہاج کو دیکھا. بلی شرما کر چل دی. وہ میرا دوست بلی کی چالاکی کے بھید نہیں پا سکا. بلی ایسی چالاک تھی، یہاں دال نہ گل سکی تو آگے بڑھ گئی. انگور کھٹے ہیں اور کسی نے انگوروں کی کھٹاس سے اپنی زندگی میں کڑواہٹ گھول لی. مسٹری کھل گئی. بس اب اس کا اظہار تھا جو میں نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ابتہاج سے کر دیا. وہ میرا منہ دیکھتا رہ گیا. مگر یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ تم نے اپنی بیگم پر اعتماد کیا، نہ اعتبار. میرے یار، اس واجی زندگی میں پہلا اصول ایک دوسرے سے تعاون اور یقین کا ہوتا ہے. پھر محبت اپنے اوپر پر پھیلاتی ہے. محبت کا دیا روشن ہو کر مشعل محبت بن جاتا ہے. تم نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے اپنے گھر میں اندھیرا کر لیا. کبھی سوچا اس اندھیرے سے بچنے کے کتنے بچے تمہارے متاثر ہوئے ہیں؟ وہ گمسم میری شکل دیکھ رہا تھا. مرد خاموش اچھا نہیں لگتا. معمولات زندگی کے تمام رنگوں کو اپنے نصف بہتر سے ضرور ڈسکس کر لینا چاہیے تاکہ خود ساختہ اذیت سہی جائے. میں نے اسے بہت سمجھایا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. ابھی تم گھر خود ساختہ جنگ بھابھی سے ڈسکس کرو. نمبر ان کے بڑھیں گے. تمہیں زیرو ملے گا. فیصلہ جو بھی ہو، اس کی روشنی میں کل کا سارا دن گزارنا اور پرسوں میرے پاس آنا. میں تمہیں بتاؤں گا کہ فیصلہ کیا ہے. وہ مجھے دیکھتا دھیرے سے کھڑا ہوا. چند لمحوں مجھے دیکھتا رہا، بلکہ گھورتا رہا. پھر تیزی سے اٹھا اور پارک کے مین گیٹ کی طرف بڑھا. میں اسے جاتے دیکھتا رہا. ضروری نہیں انسان زندگی کے ہر معاملے میں عقل مندی کا مظاہرہ کرے. میں بھی کھڑا ہو گیا. یہ کیس حل ہو گیا تھا. میں ریلیکس ہو گیا. پرسوں ابتہاج نے میرے پاس آنا تھا اور آج کا دن گزار کر کل مسز ابتہاج نے مسکراتے ہوئے آ کر مجھ سے پوچھنا تھا
کہ آپ نے یہ مسئلہ حل کیسے کیا، اور میں بس مسکرا دیتا۔ پارک میں بچے کھیل رہے تھے۔ بال اچھل کر میرے پاس آئی تو وہ بچے بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ میں نے کک لگا کر ان کی جانب بال اچھال دی۔ میری روحانی تھکن بڑھ گئی تھی۔ کتنے دن سے میں خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کیوں؟ حالانکہ میں ڈائٹ بھی اچھی لے رہا تھا، نیند بھی پوری تھی، مگر تھکن اعصاب شل کیے ہوئے تھی۔ کیوں؟ وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کر سکتے، گویا چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے۔ میں ڈاکٹر عمرانی سے رابطہ کرنے کا سوچنے لگا۔ پارکنگ ایریا کی جانب بڑھنے لگا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، کتنے دن ہو گئے بچوں کے درمیان بیٹھے، باتیں کیے، ہنستے کھیلتے ان کے ساتھ وقت گزارے۔ کافی مہینے ہو گئے۔ ان کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام بھی نہیں بنا، نہ ہی انہوں نے کوئی فرمائش کی ہے، اور نہ ہی فضا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں چونک گیا۔ فضا چپ چپ سی ہے، کہیں بخار تو نہیں؟ میری مصروفیت کو اس نے روک تو نہیں بنا لیا؟ یار مہران، میں نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا کر سر پر چپت لگائی۔ تم بھی ایک مسئلہ بنتے جا رہے ہو، اور غم روزگار کی مصروفیت میں گھر سے غافل ہو رہے ہو۔ گھر صرف قیام گاہ نہیں ہوتا، بلکہ آرام گاہ، محبت گاہ، اور میں ہستیاں۔ مصروفیت میں رہ کر اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ساری مصروفیت، سارے جھمیلے ہی گھر کے لیے ہیں۔ پھر میں نے گھر کی راہ پر گاڑی ڈال دی۔ پھر گھر سے فرار کیوں؟ میں نے اقبال کو بتا دیا کہ میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی ضروری کام نپٹا کر گھر چلے جانا۔ فون بند کر کے میں نے سامنے رکھا۔ غم روزگار کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اسے اور گھر کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جب سب کچھ گھر کے لیے ہی ہے تو پھر گھر سے روپوشی کیوں، فرار کیوں؟ گھر ساری تھکاوٹ سمیٹ لیتا ہے۔ فضا کتنی اچھی ہے، حرف شکایت لائے بغیر گھر کو جنت بنا رکھا ہے۔ سارا اور سماپ میرے بچے۔ میں ہستیا گھر، بچوں اور فضا کا احساس کر کے میری آدھی تھکن اتر گئی تو میں چونکا اور ہنس دیا۔ ڈاکٹر اپنا علاج خود کر سکتا ہے اگر زیرک اور ہونہار ہو۔ میرا موڈ اس سوچ پر ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا۔ میں نے مختلف راستوں سے گزر کر گاڑی گھر کے آگے روک دی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ میں پورچ میں جا کر گاڑی کھڑی کرنے لگا۔ فضا لان میں اکیلی تھی، کچھ مزمحل، کچھ اداس، بکھرے بال، لباس بھی کل والا تھا، روپ پھیکا ہو رہا تھا۔ کتنے دن بعد اسے بغور دیکھا تھا میں نے۔ بچے یقیناً اس وقت بھائی جان کے گھر پلے گراؤنڈ میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں گاڑی لاک کر کے اس کی جانب بڑھا۔ اتنی جلدی آ گئے؟ فضا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ ہوا سے اڑتے بال پیچھے کیے۔ تمہارے لیے۔ میں نے نظروں کے حصار میں اسے لیا۔ کیوں؟ وہ چونک کر پھر مجھے دیکھنے لگی۔ اس لیے مجھے پتا ہے تم ناراض ہو، خفا ہو، اداس ہو، تمہیں میری رفاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کوئی گلہ تو نہیں کیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ آپ کی مصروفیت، کام، دھیان، سب تم لوگوں کی وجہ سے۔ اگر تم لوگ ہی ناراض، خفا ہوگے تو پھر کس کام کی مصروفیت؟ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور گرم جوشی محبت سے اسے دیکھا۔ محبت ایک دیا ہے، دیے کی لو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ میں دھیرے سے اس کی جانب جھکا، اس پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ ایک دم بہت سے جگنو اس کی وجود پر اترے، اس کی آنکھوں میں سمٹ کر جگمگانے لگے۔ میں نے اندر کی جانب اس کی سنگت میں قدم بڑھایا تو اس کے چہرے پر بے یقینی اور تر و تازہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے ہونے کا یقین دلایا اور مسکرا دیا۔ ایک دم مجھے احساس ہوا گویا میری اعصابی اور روحانی جسمانی تھکن ایک دم اتر گئی۔ میں کتنا ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ میں نے فضا کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ کوئی میرے دل سے پوچھتا، کیسا رات مجھ پر آشکار ہوا تھا۔ ہم روزگار، نوکری، کام کی مصروفیت میں پڑھ کر کیسے کیسے نادر، خوبصورت اور الواحد لمحے، جذبے، مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ بروقت موقع، بروقت برت لینا۔ زندگی میں مزمحل، اداسی اور افسردہ لمحے آئے ہی کیوں؟ میں نے فضا کے جگمگاتے روپ کو من میں اتار لیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں کھل کر ہنسا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا۔ ڈاکٹرز کی بھی زندگی ہوتی ہے، ڈاکٹرز کو بھی جینے کا حق ہے۔ میں اپنے آفس میں مصروف تھا، معمول کے مریض دیکھ چکا تھا، فائلوں پر سرسری نگاہ ڈال رہا تھا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ میرا گھر جانے کا ارادہ تھا۔ آج بچوں اور فضا کے ساتھ سی ویو کا پروگرام تھا۔
साथ साथ मुझे आज इब्तिहाज का भी इंतज़ार था। इब्तिहाज से मिलकर मैं मिसेस इब्तिहाज को खुद ही फ़ोन कर लेता, मगर वो अभी तक नहीं आया था। तो क्या मेरा ख्याल गलत था? मेरा आइडिया बातिल और इब्तिहाज और मिसेस इब्तिहाज के दरमियान हनूज सदमहरी थी? फिर और क्या वजह हो सकती है? मज़ीद फाइलों से मेरी दिलचस्पी अब ख़त्म हुई। मैं कोनिया टेबल की सतह पर टिका कर दोनों हथेलियों को आपस में पेवस्त किए अपने मखसूस अंदाज में इस पर थोड़ी टिका कर सोचने लगा। तभी मुस्कुराता हुआ इकबाल अंदर आया। सर, इब्तिहाज साहब आए हैं। क्या? मैं संभला और चौंक कर सीधा हुआ। कौन? मिस्टर इब्तिहाज, जो आपके ज़ेरे इलाज हैं। और अरे, उन्हें जल्दी बुलाओ। मेरा अंदाज उजलत आमेज था। तभी इकबाल के पीछे उसका चेहरा नजर आया। अस्सलामुअलैकुम। मैं चौंक कर सीधा हुआ। थका हुआ पुरमुज्दा चेहरा इस वक्त फ्रेश, तरोताज़ा और मुस्कुराता हुआ था। कई रंग उसके चेहरे पर थे। तो मेरा आइडिया 100% सच था। वो बाजू फैलाकर मेरी जानिब बढ़ा। मैंने गर्मजोशी मत दोस्ती से उसे गले लगाया। शुक्र, दिल ने कहा। कुछ होते हैं ऐसे चेहरे, ऐसी लड़कियां जो अपना ही नहीं दिल बर्बाद कर देती हैं। मुझे खुद पर नदामत, तासुफ, मलाल और शर्मिंदगी है कि खामखा पिछले कई साल मैं नादिदा आग में जलता रहा और अपना घर जलाता रहा। वो मेरे गले लगा धीरे धीरे सरगोशी में बोल रहा था। मैंने हंसकर उसे जोर से दबा लिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मसीहाई पर ईमान ले आए। आप तो मरीज बनाए बगैर ही इलाज कर देते हैं, और सेहतमंद इलाज। वो बहुत खुश, मुतमईन और शाद था। एक तमानियत भरा एहसास उसके चेहरे पर था। मोहब्बत की खुशबू से उसका बदन महक रहा था। वो बहुत खुश था। आप बेहतरीन मसीहा हैं। खामोशी मेरे अंदर तक पर फैलाने लगी। मेरी मिसेज भी साथ है, इब्तिहाज ने मुझे बताया। ओह, इकबाल ने अंदर बुलाओ ना। मैं हैरान हुआ। सर, ये मिस्टर इब्तिहाज लाए हैं। उस बुके मेरी जानिब बढ़ाया। ये क्यों भाई? मैंने बुके थाम लिया। हमारी जिंदगी की बहार, फूल, रंग, खुशबू सब तुम्हारे दम से हैं और तुम ही इसके मुस्तहिक हो। ये मेरी मिसिस ज़ैनब इब्तिहाज, पिंक ड्रेस में मुलव्वस। वो कहीं से भी मेरे क्लिनिक में दर्द मसीहाई लेकर आने वाली मिसिस ज़ैनब इब्तिहाज नहीं लग रही थी। बहार के सारे रंग उन पर उतर रहे थे। सर की जुम्बिश से सलाम किया। आंखों में हजार हाँ सवाल थे। क्या, क्यों, कैसे? काया पलटी। क्यों क्या ये सब हुआ? पत्थर कैसे मोम हुआ? मैं सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। वो बेयकीनी लेकर आई थी। अब यकीन उनकी आंखों में था। आप तो खुश हैं ना? मैंने ज़ैनब इब्तिहाज से पूछा। बहुत ज़्यादा। इकबाल इब्तिहाज से बात करने लगा। आपने ये सब कैसे किया? कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाया? ज़ैनब ने मुझसे पूछा। आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। डॉक्टर के नज़दीक मुकम्मल राजदारी शर्त होती है। देख लें, मर्दों का मुआशरा है ये। मर्द ने आपका मसला हल कर दिया। मानती है ना? मैंने खुश दिली से कहा। ऑफ कोर्स। उसने निसार हो जाने वाली नज़रों से इब्तिहाज को देखा। खातून, मैं ज़ुमाने अंदाज में मुस्कुराया। अब हकूक़ निस्वां बिल पास हो गया है। अब हर खातून को इंसाफ मिलेगा, बशर्ते वो इंसाफ की हकदार हो तो। हाँ, उनकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुसरतों से हमकनार होता जोड़ा मेरे सामने खड़ा मुझे अपने घर आने की दावत दे रहा था, फैमिली समेत, और मैंने इस फैमिली की दावत को कबूल कर लिया। इस केस ने मुझे बहुत बदल दिया था। बेशक दूसरों के लिए जीना इबादत है, दूसरों के लिए काम करना सवाब था। मैं अब समझ पाया था। मैं इब्तिहाज के साथ बाहर आ गया। गर्मजोशी से उसे रुखसत कर दिया। अब अंदर आने का सोच ही रहा था कि सुर्ख रंग की डॉक्टर आकर रुकी। मेरे कदम रुक गए। दरवाज़ा खोलकर सारा और सिमाब मेरे सामने थे। अब क्लिनिक में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फ्रंट सीट पर पुरफिजा महसूर कुन अंदाज में बैठी मुझे देख रही थी। मैंने जवाबी मुस्कुराहट निसार की और दोनों बच्चों को बाजुओं में भर के उसकी जानिब बढ़ गया। मेरी ज़रा सी तवज्जो मेरे घर के गुलाब खिला गई थी। मैं इन्हें खिले ही रखना चाहता था। मोहब्बत एक दिया है, और दिए की लौ जितनी बढ़े इतनी ही रोशनी देती है, और मैं इस दिए की लौ को बढ़ाना चाहता था। अपने मरीज़ों को भी मुझे यही पैगाम देना था। इस पैगाम को समझें, परखें और अमल करें। ज़िंदगी की खुशियाँ आप पर भी निसार होने के लिए बेताब हैं। अगर आपको हमारा नॉवेल पसंद आया हो
تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک کلک ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ شکریہ۔